हाँ जी बच्चों, सब तो पहला सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਈਡ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਰਾਜੂ हैरान हो के, ਤੁਹਾਡੇ पिता जी यानी मेरे दादा जी? हाँ बेटे, पर दादा जी तो बहुत कमज़ोर हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हाँ बेटे, मैं ही नहीं, तेरी माता भी समय के नाल बुढ़ी हो जाएगी, पर तब तक तू जवान हो जाएगा। राजू दा अपने दादा जी नाल बहुत प्यार है। घर विच अखबार आंदा है। दादा जी की निगाह कमज़ोर होने करके वो अखबार नहीं पढ़ सकते, इसलिए राजू उन्होंने अखबार पढ़ के सुनाता है। ठीक है बेटा, हुण जिवें उन्हां दी उम्र वधी है ना, राजू दादा जी जब बुढ़े हो गए तो उन्हों की जी निगाह सी वो कमज़ोर हो गई, जिस करके अखबार नहीं सी पढ़ पाते। तो अखबार पढ़न का काम उन्होंने कौन करता सी? हाँ जी, राजू करता सी। ठीक है। जदों दादा जी नूं प्यास लगदी तो राजू दौड़ के उन्हां लई पानी लैके आउंदा। दादा जी भी राजू नूं बहुत प्यार करते सन। हाँ, राजू ने अपने दादा जी नूं कहा कि उसनूं बहुत दुख है कि वो हुण इन्ने कमज़ोर हो गए हैं अते उन्हां नूं दिसण भी घट लग पिया है। दादा जी ने कहा कि उन्हां नूं इस गल दा फिकर नहीं, क्योंकि राजू दे माता पिता उन्हां दी बहुत वधिया देखभाल करते हैं। हुण बेटा अगे प्रश्न है कि तुसीं अपने परिवार के बजुर्गों लई की करदे हो, है ना। हुण तुसीं जिवें घर च क्या करते हो, अपने दादा दादी नूं कई बार रोटी भी दिंदे हो ना पा के, जदों पानी मंगदे ने उन्होंने पानी दिंदे हो, है ना। ऐदां जो तुसीं काम अपने दादा दादी लई करदे हो वो इहदे च इस प्रश्न विच लिखणे हन। ठीक है। परिवार दे बजुर्ग तुहाडे लई की करदे हन? की करदे हन परिवार दे बजुर्ग साडे लई? साडा ध्यान रखदे हन, है ना, सानूं प्यार भी करदे हन ते दादा दादी तो कहानियां भी सुनाते हैं, है ना। अगला प्रश्न की है, बजुर्गों नूं साडी मदद की लोड़ क्यों पैंदी है? क्यों पैंदी है बेटा? क्योंकि वो उम्र दे नाल उन्हां दा शरीर कमज़ोर हो जाता है ना, जिस करके उन्हां नूं अपने कामां नूं करन लई साडी लोड़ पैंदी है। कुछ लोग नज़र तो बिना भी पढ़ लैंदे हन। देखी किवें? छुट्टियां विच एक दिन सोनू अते उसके दोस्त बड़ा रौला पा रहे सन। उसके चाचे ने आके पूछा कि तुसी किस गल ते इन्ना शोर कर रहे हो? सोनू कहंदा, चाचा जी अज मनोज बड़ी गप मारी जांदा है। की गप मार रहा है? ये कहंदा कि एक मुंडे नूं अखां तो बिल्कुल नहीं दिसदा, वो फिर भी किताबां पढ़ लैंदा है। इंज किवें हो सकदा है? ते हरपाल की कहंदा, चाचा जी असी इसनूं कहा है कि असी इसदी अखां उत्ते पट्टी बन दिंदे हां, फिर ये पढ़ के विखावे। चाचा जी की कहंदे, हाँ बई मनोज, कौन पढ़दा इंज? तैनूं किसने दस्सिया है? मनोज कहंदा, जी मैं छुट्टियां विच अपनी भूआ कोल गया सी। उन्हां दे गवांढ विच एक लड़का सी, उसनूं दिसदा नहीं सी पर ਉਹ किताब पढ़ लैंदा सी। चाचा जी, की उसदियां किताबां तुहाडे किताबां वर्गियां सन? मनोज की कहंदा, नहीं जी, उसदियां किताबां बहुत मोटियां सन, उन्हां दे पन्नियां उत्ते बिंदियां जिहियां ही उभरियां होईयां सन। चाचा जी कहंदे, हाँ बच्चों, मनोज ठीक कह रहा है। जो व्यक्ति वेख नहीं सकते वो भी पढ़ सकते हैं, पर उन्हां दे पढ़न लई विशेष पुस्तकां हुंदियां हन। सारे बच्चे बोले, इन्हां पुस्तकां दे अखर
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਛੂਹ ਕੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਲੂਈ ਬ੍ਰੇਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਹੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਮੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਆ ਖੁਬੋ ਕੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਨਾ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਏ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਲਈ 2 ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੀ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ABC ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੂਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ M ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ POQ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੂਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ। ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਲੂਈ ਬ੍ਰੇਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਰਾਜੂ ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਾਜੂ ਦੀ ਜਗਜੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਛੂਹ ਕੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਮੂੰਹ ਪਰ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਕਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਛੂ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ।